श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करथिबा भाई बापा मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय कर्म माध्यम रे साधना। कर्म माध्यम रे साधना यही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कोरापुट जिला कोटपाड़ार प्रताप भाई प्रताप चंद्र देवान को अनुरोध करुछि। प्रताप भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। श्रीमा श्री अरविंद एवं उपस्थित समस्त मातृ करुणार आश्रित अपा एवं भाई आज विषय वस्तु कर्म माध्यम रे साधना। आमे समस्ते जानिथिबा कर्म करिवार कौशल को जोग कहुछि। एथि पूर्वरु आमे समस्ते कर्म को गोटे बंधन बोली मानिछे। जे कर्म भितरे पशिला से कर्म भितरे फसिला एवं ताठु मुकुलिबा बहुत कष्टकर व्यापार। किंतु कर्म ही माध्यम जो माध्यम रे आम्भ मानक जोगर जहा लक्ष्य अछि से लक्ष्य को आमे साधित कर परिबा। आमे जदि पंडिचेरी आश्रम को जीवा ताहले देखिबा समस्ते सेमानक पाई जो कर्मटी निर्धारित हेछि सेई कामटी को करूछंती। सेमाने प्रतिदिन समाधि को आसी न पारंती, सेमाने प्रतिदिन मेडिटेशन को आसी न पारंती, किंतु सेमाने प्रतिदिन सेमानक पाई निर्धारित कर्म क्षेत्र को जानती एवं निज निजर कर्म को संपादित करती। तेणु केमिति आमे कर्म कले से कर्मटी आम्भ मानकु रूपांतर दिगरे आगे न तार कौशल को मां आम पाखरे अति प्रांजल भावरे बुझेई दैछंती। मांकर गोटे बाणी अछि, नो वर्ड्स एक्ट्स। वाक्य नुहे कर्म। तेणु मां आमको कहउछंती कर्म कर। वाक्य जदि आम्भे माने श्रीमा श्री अरविंदଙ୍କ जोगरे अनुप्राणित हेकि जोग करबाकु चाहू ताहले मां आम पाई तीनोटी जिनिस स्थिरीकृत करछंती, जहा कि अति कम रे बोली कहछंती। माने मिनिमम से तीनटी जिनिस आमे प्रतिदिन कर। प्रथम जिनिसटी हला आमे प्रत्येक दिन नीरव रे बसिबा। जो समय रे हमर किछि काम नथिबो, मुख्यतः निद भांगिला परे हमें हठात आम सज्जा किछि समय बसिबा। बसिकी अति नीरव भावरे आम हृदय भितर को जीवा चेष्टा करिबा एवं सेई हृदय भितरे जो हृदय ईश्वर अछंती तांको स्वरटी को सुनिबा को चेष्टा करिबा एवं निजक प्रश्न करिबा प्रकृत रे मु किए एवं मोर कामटी कौन बा ए पृथ्वी को मु काहे कि आछि। एपरि आमे रीतिमत भावरे कले निश्चय गोटे दिन आम भितरे से उत्तरटी पाइबा एवं आमर अंतर गभीर भितरे जो मां अछंती से मांकर भी दर्शन लाभ करिबा, तांकर सीधा सड़क बाणीटी शुणी पारिबा। एइटा गोटे दुरूह व्यापार हेले मध्य निश्चय साधित हुए जदि आमे आखु आमे नियमित भावरे करिबा।
ଗୋଟିଏ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜଳବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପଥରକୁ ଛେଦ କରିବ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଳବିନ୍ଦୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେଇ ପଥର ଉପରେ ଯଦି ପଡେ, ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ପଥର ଭିତରେ ସେ ଛେଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଠିକ ସେହିପରି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କାମଟି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ହୃଦୟେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ପାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି କାମ ହେଲା, ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନର ଗତିପଥରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଆସିବ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା, ଆମେ ଜୀବନଟି କିପରି ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ କରିବା, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକିନିକି ଜିନିଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 37ଟି ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମାଙ୍କର 17ଟି ଖଣ୍ଡ ବହି ଭିତରେ ଆମେ ସବୁର ଉତ୍ତର ପାଇବା। ଏବଂ ଆମେ କିଛି ସମୟ, ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଢିବା। ସେଇଦିନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସମୟ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି, ସେଇ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ନିହିତ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଏଇ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଲେଖା କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲେଖା ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାଧନାର ଗୋଟିଏ ଶାବ୍ଦିକ ରୂପ ବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଧନାଟିକୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ମନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଏପରି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ସାଧନାଟି ସାଧିତ ହେଇପାରିବ। ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀଟି ଅଛି, one can progress through meditation, but through work, provided it is done in the right spirit, one can progress 10 times more. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣେ ପ୍ରଗତି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରଗତି ହୁଏ, ସେଇ ପ୍ରଗତି ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରଗତି ହୁଏ ତାର 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ହୁଏ। ତେଣୁ ମା କର୍ମକୁ କେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଣୁ ତେଣୁ କାମ କରିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ, ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବରେ ସେ କାମଟିକୁ ଯଦି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର 10 ଗୁଣା ଲାଭ ପାଇପାରେ। ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସାଧନା ପାଇଁ 3ଟି ଜିନିଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି absolute sincerity in the whole being and all its activity. ଆମ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ଆନ୍ତରିକ ହେବାକୁ ପଡେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି complete surrender without any reservation, ପୁରାପୁରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, କିଛି ବି ନିଜର ନ ରଖି। ତୃତୀୟଟି patient work on oneself and at the same time a steady conquering of perfect unshakable peace and equanimity. ମା ଏଠି patient work ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେଇ କାମଟି କରି କରି ଯିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ହେଉଛି କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳ। ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଆମକୁ କିପରି କର୍ମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେ ସବୁ ଯେମିତି
ମା ଆମକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚଲେଇବା ଶିଖେଇ ଦିଏ, ଠିକ ସେହିପରି ମାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ପଢିବେ କି ପ୍ରେମ ଭରି ରହିଛି, ସେ ଯେମିତି ଆମ ହାତ ଧରି ଚଲେଇବାକୁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ଯଦି ଧରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ କଢେଇ। ମାଙ୍କର କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ନୈବେକ୍ତିକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଧୂଳି ଧୂସରିତ ମରତ ଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ନୈବେକ୍ତିକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ଯୋଉ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଆମେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରର ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାଙ୍କ ବହି ପଢିବା। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି, କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା। ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କର୍ମ କରିବା। କର୍ମକୁ କେମିତି ନା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମ ପାଖାପାଖି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଦେହାଂଶ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି ବା ମାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିନିମମ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଯାଇକି ଆମେ ସେଠି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କାମ କରିବା। ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନରେ ଦ୍ୱିଧା ରଖିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତା ରଖିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତି ଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପୁରାପୁରି ଆନ୍ତରିକ ମାଙ୍କ ଶିଶୁ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା, ମିନିମମ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା, ଯଦି ଅଧିକ ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକ କରିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ସେଇଠି ଶ୍ରମଟି ଆମେ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ସାଧନାରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ 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 ଏସେଟ୍ ହେଇକି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ଏବଂ ମାଙ୍କର କାମଟି ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଆମର ବି ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର୍ମରେ ସେ ମାହିର ହେଇକି ଅଛି। ସେଇ କର୍ମକୁ ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରେ, ତାହେଲେ ତା କର୍ମର ଯଥାର୍ଥତା ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଲାଭ ପାଇପାରେ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଚେତନାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ। ସେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ। ମା ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉ ରାକ୍ଷସଟି ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ଜର୍ମାନର ନାଜି ଶାସକ ହିଟଲରକୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚିଲକୁ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କଣ ହେଲା। ସେଇ ଫଳାଫଳ ହେଇସାରିଲା ଘଟିଲା ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା କି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାମ କଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚିଲ କିଛି ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନଗତ କିଛି ଲାଭ ହେଇପାରେ କି? ମାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସଚେତନ ଭାବରେ ସେ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦକ୍ଷତା ସବୁ ଥିଲା,
ସେଇ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତା କାମଟି କରିଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ସଚେତନ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା କିଛି ସେଇଠି ସାଧିତ ହେଇପାରିଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ବିବର୍ତ୍ତନରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଲା। ଠିକ ସେମିତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଆମର କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସଚେତନ ଭାବରେ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବି ଆମକୁ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତିରେ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାମାୟଣର ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଛେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ରାମଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେନାର। ସେଇ ସମୟରେ ରାମଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣି ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବେ। ଠିକ ସେମିତି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯୁଗ ସନ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଯୋଉଠି ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା, the world is preparing for a big change, will you help? ତେଣୁ ମା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ, ଯୋଉ ସମୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଡକେଇଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ରାମାୟଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କହୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୀରବର ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ଡକେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଙ୍କୁ ଡକେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛି। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଯୋଉ ସେତୁବନ୍ଧରେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାହା କେତେ ବା ସେତୁବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଲାଗିବ, ସେ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ପାରିଛି ସେତେ ସେଇଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାର କେପାସିଟି ଯେତିକି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କରୁଣା ତା ଦେହ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଇଛି। କେବଳ ତା ଭିତରେ ନୁହେଁ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ କରୁଣାଟି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଫଳରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ବଂଶଧର ସେଇ ଚିହ୍ନ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦି ଚରିତ୍ର ଦେଖିବା, ସେ ହଉଛି ଜଟାୟୁର ଚରିତ୍ର। ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସେ କେବେ ଦେଖିନି, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହି ଜାଣିଛି ସେ ଦଶାନନ ସହିତ ପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି। ଫଳରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଟାୟୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛି, ସେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏତେ ନିକଟତର ହେଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜେ ତାର ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆମେ କିପରି କର୍ମ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସାଧନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହାୟକ ହେବ, ସେ କେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ, ଆମ ଭିତରେ କର୍ମ କଲାବେଳେ କର୍ମର ଯୋଉ ଭେଦ ରହେ, ସେଇ ଭେଦ ହିଁ ଆମ ସାଧନାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାୟ ଭାବରେ ଛିଡା ହୁଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କର୍ମ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କର୍ମ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବାଛ ବିଚାର କରିଥାଉ। ଯେପରି ଆମେ ଯଦି
କୌଣସି ସାଧାରଣାଳୟ ଥିବା, ତାହେଲେ ସେଠି ଅନେକ କାମ ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ ସଜାଇବା, ସଫାସୁତୁରା କରିବା, ଓଳେଇବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ବାସନ ମାଜିବା, ଏପରିକି ଟଏଲେଟ ସଫା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଅନେକ କାମ ଅଛି। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବୋଧମୂଳ ଧାରଣା ଯାଇଛି ଯେ ଭଲ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛି, ଏହିପରି ଅନଲାଇନରେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଦଉ। ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଟଏଲେଟ ସଫା କରୁଛି, ତା ପ୍ରତି ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଏତେ ସମ୍ମାନ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଗୋଟେ ବଡ କାମ ଏବଂ ଟଏଲେଟ ସଫା କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଏହାର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମ ଯାହା ବି ମିଳୁ ସେ କର୍ମକୁ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମନୋଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଟଏଲେଟ ସଫା ଭିତରେ ଆମ ସାଧନାଟି ସାଧିତ ହେଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ ହେଲା ବେଳେ ସେଇଠି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କଣ ଥାଏ? କିଏ ତ ସେ ଯାଇଥାଏ ମଜୁରୀ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମଜୁରୀ କଲେ ତା ପେଟ ପୋଷିବ, ତେଣୁ ସେ ସେଇଠିକୁ ଯାଏ ମଜୁରୀ ପାଇବ ବୋଲି। ତାର ଏକମାତ୍ର ମନୋଭାବ ଥାଏ କାମ ସରିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାକୁ ମଜୁରୀ ମିଳିବ, ସେ ମଜୁରୀ ପଇସା ଆଣି ସେ ଘର ଚଳିବ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମନୋଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧ ଯୋଗୁଁ ମତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମତେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛେ, ମନରେ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ଯାଉଛେ ଏବଂ ଫେରୁଛେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କରନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବି କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେପରି ଧାରଣା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି, ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ କିଛି ହାତ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ। ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ, ସେଇ କର୍ମକୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପିତ ହେଇକି କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାରି ଜଣ ଭିତରେ ଆନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଅଲଗା ଭାବରେ ଅଛି। ଯିଏ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଭାବରେ, ତାପରେ ସେଇ ଭାବଟି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତା ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଆମେ କୌଣସି କର୍ମ ଭିତରେ ଭେଦ ରଖିବା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସମାନ ମନୋଭାବରେ ନେଇକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି କର୍ମ ଫଳରେ ଆମର କୌଣସି ଆସକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମ ଫଳର ଲାଳସା। ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରକୁ ପଚାରିବା, ବାପା ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ପଢୁଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବାପା ତମେ ଏଇ କାମଟି କାହିଁ କରୁଛ? ନା ଏଇ କାମର ଫଳଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଛି,
ମନେକର ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ କି ଚୋରି ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ମନେକର ଏପରି ଗୋଟେ ସରକାର ଆସିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ରାଜ ବା ଅସୁର ରାଜ ଆସିବ, ଯୋଉଠି ଯିଏ ଯେତେ ଚୋରି କରିବ ତାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ କର୍ମ ଫଳରେ ଆସକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚୋରି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ କର୍ମଟି ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ସେ କର୍ମରେ ଲାଗି ପଡିବେ। ଏଇ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଯୋଉଠି କର୍ମ ଫଳରେ ଆସକ୍ତି ଥିବ ସେଇ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ସେଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ମନୋଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସାଧନା ସାଧିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କର୍ମ ଫଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ। ତେଣୁ ଜଣେ କଣ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବ, ଜଣେ ଛାତ୍ର କଣ ପାଇଁ ପଢିବ? ମା ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପାଠ ପଢିବ ଆନନ୍ଦରେ, ସଂସାରକୁ ବୁଝିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପାଠ ପଢିବ। ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ମାଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମ କରିବା କଣ ପାଇଁ ନା କୌଣସି କର୍ମଫଳର ଆସକ୍ତି ନ ନେଇ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ। ଆମେ ଯେତେ କର୍ମ କରିବା ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ। ଯୋଉଦିନ ମାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ କର୍ମ କରିପାରିବାନି ସେଇଦିନ ଆମକୁ କିଛି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାରଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଏ। କଣ ପାଇଁ? ସେଇ କର୍ମରୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଉ। ସେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ତ ପୁରସ୍କାର ଆମର। ଆମେ ଏତେ ସବୁ କାମ ଯୋଉ କରୁଛେ କଣ ପାଇଁ? ସେ ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ନା। ଏତେ ସବୁ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧିବା, ଫଳରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏତେ ଭାୟା ମିଡିଆ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ନ ପାଉ, ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ କାହିଁକି ଆମେ କର୍ମ କରିବା? ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି। କିଛି ଦିନ କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମନେକର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର କାମଟି ଥାଏ। ହଠାତ୍ ଯଦି ତାକୁ କୁହାଯିବ ତୁମେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ଛାଡିକି ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ ସଜେଇବ, କିମ୍ବା ବଗିଚା କାମ କରିବ, କିମ୍ବା ଡାଇନିଂରେ କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିବା ଉଚିତ କି ମୋ ଭିତରେ ସେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ଅଛି। ଆମକୁ ଯଦି କର୍ମ ମିଳେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ନେବା, କର୍ମ ଯଦି ଛାଡିବାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇ ସମାନ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଯଦି ଛାଡି ପାରୁଥିବା ତାହେଲେ ସେ କର୍ମଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି ବି ହେଇପାରିବ, ଆମର ବି କିଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇପରି ଭାବରେ କରିବା। ଏଇ ଥିଲା ଆମର ତିନୋଟି କିପରି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ତାର ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ କର୍ମ ବୋଲି କୌଣସି କର୍ମଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ଫଳରେ ଆସକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ କିପରି କର୍ମ ଆମେ କରିବା, এই କଥା ବି ମା ଆମକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ମା ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଯେପରି ମା ସବୁ କିଛି ଶିଖାଇ ଦିଏ, ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଶିଖାଇ ଦିଏ, ସବୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଠିକ ସେହିପରି ମା
ସବୁ କିଛି ଟିକିନିକି ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଛି, ସେଇ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆମ୍ଭକୁ ଯଦି ଠିକ ମନୋଭାବରେ ଆମେ କରୁ, ତାହେଲେ ତାହା ଆମକୁ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଲେଖା ଭିତରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବା ଏ କର୍ମଟି ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବରେ କରିବା ବା ଏ କର୍ମଟି କରିବା କିମ୍ବା ନ କରିବା। ମା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସହଜ ଭାବରେ ଯୋଉଠି ସଫଳ ହେବାର ବିଭିନ୍ନ ଲାଳସା ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୌଶଳ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିପାରିବେ। ଯେପରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଆସେ, ସହଜରେ ଆମକୁ ବହୁତ କମ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏସବୁ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ପରିଯୋଜନା, ଏସବୁ ଅସୁରର ପରିଯୋଜନା। ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କମ ପଇସା ଖଟେଇକି, କମ ପରିଶ୍ରମ କରିକି, ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବାର ଲାଳସା ଆସୁଛି। ମା ପୁରାପୁରି ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କାମ। ମା କହୁଛନ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମର କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଚାରା ନାହିଁ। ଆମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାରା ନାହିଁ। ଝାଳ ବୁହେଇକି 5 ଟଙ୍କା କମେଇଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ, ବାଟରେ ପଡିଥିବା 1000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେଇବାଠୁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ମା ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ହିଁ ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସୁଛି କେଉଁ କାରଣ ଲାଗି ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି। ସେ ଭାବନା ହଉଛି କେମିତି ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଉଠିବି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ମା ଏହି ମନୋଭାବକୁ ସାଂକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁମୋଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ଯଦି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା, ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଧନାରେ ସହାୟକ ରୂପରେ କାମ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୋଗ ହେଉଛି ତ ସମୂହ ଯୋଗ। ତେଣୁ ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆମ କାମର ଭୁଲ ଭଟକା ଅନ୍ୟମାନେ ବାଛି ପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ବାଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ମନୋଭାବ ହବ, ମା ଆମକୁ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି, ମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସେ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ମା ଯୋଉ ଚିରନ୍ତନରେ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଦର୍ପଣ। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅନ୍ୟମାନେ ମତେ ଦେଖେଇଦେଲେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୁଲ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଭୁଲଟି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଲଟା ଜିନିଷ କହୁଛୁ। ମୋ ମୁହଁରେ କିଛି ଦାଗ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯଦି ଯୋଉ ମୋ ମୁହଁର ଜିନିଷକୁ ଯେ ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇଦେଲା, ସେ ଦର୍ପଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯିବି, ତାହେଲେ ମୋ ମୁହଁର ଦାଗ ଯିବ କି? ଦର୍ପଣଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ମୋର ସେଇ ଦର୍ପଣରେ ମୋର ଦାଗଟି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଦାଗଟି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ମୋ ମୁହଁର ଦାଗଟି ନିଶ୍ଚିତ ଲିଭିଯିବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କାମ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ବାହାରୁ,
ଯେତେବେଳେ ଆମଠାରୁ ଯେ ନୂଆ ନୂଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ ଏବଂ ଭାବେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ବୋଧେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମାଙ୍କ ଧାରାକୁ ନ କହି ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଧାରାକୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବତାଉ ଏବଂ ମନରେ ଏଇ ଭାବ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏହା କରିଦେଇ ପାରିବି, କଣ ପାଇଁ ମୋର ଏସବୁ କରିବାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିଠି ଦେଉଥିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ଏବଂ ମା ନାମ ଜପ। ଆମେ ସେଇପରି କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇଲେନ୍ସର ଗୋଟେ ହିରୋ ହେଇପାରିବା। ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ହିରୋ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଆମ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛଳନାର ଭାବ, ମୁଁ ଯାହା ନୁହେଁ ତାହା ଦେଖେଇ ହେବାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଛଳନା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଛଳନାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାମ ଆଡକୁ ଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ସତର୍କ ହବ ଏବଂ କେଉଁ ମନୋଭାବରେ ଯିବ ସେ, ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସଘନ ଭାବରେ, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅତି ସଘନ ଭାବରେ ସେଇଠି ଯେପରି ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଗଲା, ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଧକଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଯୋଉ ସାଧକଙ୍କୁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସାଧକ ଜଣ କହିଲେ, ମା ମୋର ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବା ସେ କର୍ମ ଭିତରେ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ, ମୁଁ କିପରି ଯାଇ ସମାଧାନ କରିବି? ମାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ତୁମକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସେଇଠି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ପଠାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଇଠି ମୋ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ସଘନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରେ ଥିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇକି ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଧରି ରଖୁଥିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାଟିରେ ଯୋଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟି ଦେଖାଯାଇଛି ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଉଭେଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ସବୁ ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ସବୁ କିଛି ଉଭେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ 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 ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରୁ, ସେ ସମୟରେ ଭାବୁ ମୋର କିଛି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇଗଲାଣି, କିଛି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହୁଏ ସେ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ବୋଧମୂଳ ଧାରଣା ଭିତରେ ହିଁ, ଗୋଟେ ମାୟାଜାଲ ଭିତରେ ସେ ପଡିକି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମର କିଛି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲାଣି ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ କହିପାରିବା। ଆମେ ପଢି ପଢି ଯିବା, ଆମେ ସବୁ କିଛିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କରି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ମନୋଭାବଟି ଥିବ ମତେ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେଇ ଯିବା ପଥରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ତାହା କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି ସେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବାଲିକଣା ସଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ବୋଧମୂଳ ଧାରଣାଟିଏ ପଶିଗଲା, ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ଜାଣି ସାରିଲିଣି ବା ଅନେକ କିଛି କରିସାରିଲିଣି, ତାହେଲେ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ମୋର ଅଧପତନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି, ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଯାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଯାଉ, ସେ ପଦପଦବୀ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ଲାଗେ ଏବଂ ସେ ଆସକ୍ତି ଆସିଗଲେ
ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗୁ। ମା କହନ୍ତି ସେ କେବେ କୌଣସି ପଦବୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ବ୍ଲକ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ମତେ କାମ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ବ୍ଲକ କୋଅର୍ଡିନେଟର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯିଏ ଜୋନ୍ ଲେଭେଲରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛି ଜୋନ୍ ଲେଭେଲରେ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦବୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତାକୁ କର୍ମର ପରିସର, ତମ କର୍ମର ପରିସର ବିରାଟ ଭାବରେ ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି, କାହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ଭିତରେ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମନୋଭାବରେ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ କି ସେମାନେ ମାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷ କଥା କହି ମୁଁ ସରଉଛି, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଧାସଳଖ କାମ, ପାଠଚକ୍ର କାମ, ଯୋଉଟା କି ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବ, ଯାହା ପାଠଚକ୍ର, ଯାହାକି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ହେବ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଯଦି ଲୋକ ଜାଣିବେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାହେଲେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଇ ପାଠଚକ୍ର ଯେପରି ଗାଁ ଗାଁରେ ସାଧିତ ହେବ, ତା ଲାଗି ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା, ସେଇ କର୍ମ ହଉଛି ମା ଡାଇରେକ୍ଟ କର୍ମ ହବ। ସେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ପଥରେ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ଏଇ ସିଧାସଳଖ କର୍ମ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଆମ ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା